السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا فيديوهات جديدة ومعلومات جديدة. الترم الثاني ساينس تاني إعدادي. تعالوا نشوف مع بعض إيه هي المعلومات الجديدة اللي إحنا هناخدها واللي إحنا ما شفناهاش في الترم الأولاني. طب إيه هي؟ تعالوا نشوف. اللي إحنا هنتكلم فيه النهاردة the concepts of oscillatory motion, graphical representation of oscillatory motion و some concepts related of oscillatory motion. طيب لو أنا بقول you have studied that before. If you have the bodies and you may know the two kinds of motion, what are they? أنا عندي كذا نوع من الحركة. تعالوا نشوف. What's meant by the periodic motion? إيه هي؟ يعني إيه periodic motion? It's the motion which regularly repeated in equal periods of time. يعني لازم يكون في equal periods of time in this motion of the body. لازم يكون في كده، ولازم يكون البادي اللي قدامي او الاوبجكت بيتحرك مسافات equal in equal time intervals. طب زي ايه؟ Number 1 we have oscillatory motion and wave motion. دي types بتاعتي. First we have oscillatory motion. Have you noted that the movement of a swing؟ انت شفت السوينج قبل كده اكيد، ورحنا النادي كتير واتمرجحنا عليها كتير. الحركة بتاعتها عاملة ازاي؟ رايح جاي forward backward many times in equal time intervals. يبقى دي بسميها ايه؟ oscillatory motion. عشان نفهم الموضوع ده تعالوا نعمل activity بسيط. Defining the concepts of oscillatory motion. ايه هي الستبس؟ زي ما احنا شايفين في الفيديو اللي قدامنا. Bring the simple pendulum. ده اول حاجة انا بشوفها هو معانا في المنهج البندلم، وده سهل جدا ان انا اعمله كمان في البيت. طيب البندلم هيتحرك ازاي؟ اهو رايح forward backward many times. كل part منه كل distance منه equal distances in equal time intervals. So we have the observation. Oscillatory or oscillating body moves in both sides around. لازم يتحرك على الجنبين. بس جنبين ايه؟ او حوالين ايه؟ حوالين السنتر. Center it means the starting point of motion. So this one is called periodic motion. تعالوا نكمل. The displacement of oscillating body around its rest position are equal. زي ما احنا قلناها displacement اللي هي distance. The velocity of oscillating body reaches its maximum value when it passes its rest position. يعني لما يعدي على rest position many times الاقي عند rest position دي the speed of the pendulum or the speed of motion is the maximum. ويرجع يقل وهو طالع لفوق، وبعدين يقف لمدة ثانية أو كسر من الثانية، وبعدين يرجع تاني يعدي على الريست بوينت maximum velocity or maximum speed ويرجع يقف، وهكذا. تمام؟ many times in what? in equal time intervals. طب أنا فهمت إيه من ده كله؟ Conclusion. The periodic motion made by oscillating body around its rest point where the motion is repeated through equal intervals is known as oscillatory motion. يعني ده الديفينيشن بتاعنا اللي احنا طلعنا بيه من الاكتيفيتي ده. The meaning of oscillatory motion. تعالوا نشوف دلوقتي examples of oscillatory motion عشان نفهم اكتر. Number 1 we have pendulum زي ما احنا شايفين في الفيديو اللي قدامنا. Number 2 we have motion of a swing. المرجحة وهي طالعة نازلة forward backward many times. ثالث واحد turning fork. طب دي جديدة. يعني ايه turning fork؟ شوكة رنانة. يعني شوكة بتبقى موجودة عندنا في اللاب في المعمل في المدرسة، وبنعمل بيها الاكسبيرمنت بتاعتنا، وهنشوفها مع بعض في الساوند انرجي في lesson 2 unit 2 بعد كده. Number 4 we have spring it's up and down many times. يبقى دي كلها examples of oscillatory motion. تعالوا مع بعض نشوف اكتيفيتي تاني علشان نفهم الاوسيلاتوري موشن، وارسم جراف، ارسم لها شكل عشان اعرف الاوسيليشن دي بتحصل ازاي. تعالوا نشوف الستبس زي ما احنا شايفين قدامنا في الفيديو ده. Fix the pencil to the weight when and then tie the weight on one end of the spring. هجيب تقل وهحط فيه بنسل زي ما احنا شايفين في الفيديو اللي قدامنا، وهعلق في التقل ده هعلقه في سبرينج كمان عشان يعمل الحركة بتاعته up and down many times. طب وبعد كده انا هشد التقل ده لتحت، تمام، وهسيبه، فهيعمل ايه؟ زي السوينج بالظبط. it moves up and down many times. معايا كمان الرول
of paper اللي موجود قدامي ده هيتحرك، هو بيتحرك على طول على موتور. طب وبعدين البنسل هيبتدي يرسم معايا الاوسيليشن اللي هيحصل. طب هيرسمها ازاي؟ برضه it moves up and down عشان يطلع لي الشيب اللي موجود قدامي ده. يبقى representation of oscillatory motion we have the simple harmonic motion، يعني هي طالعه نازله زي ما احنا شايفين في الشكل. طيب فهمت من كده ايه او شفت من ده ايه الاول؟ observation the pencil draws the shape of oscillatory motion in the paper tape. طب وبعد كده ايه اللي انا فهمته؟ بقول كده the simple harmonic motion is considered the simplest form of oscillatory motion. ابسط انواع الاوسيلاتوري موشن هي دي الموشن of what of the spring up and down وزيها السوينج وزيها البندلم. حاجه جديده كمان عن الاوسيلاتوري موشن the properties of oscillatory motion. طب البروبرتيز دي هقول عليها ايه؟ تعالوا نشوف. properties of oscillatory motion are expressed in terms of many concepts. عشان اعرف البروبرتيز دي في عندي كذا كونسبت موجود، في scientific terms موجوده كتير. Number 1 we have amplitude. Number 2 we have complete oscillation. Number 3 periodic time. And the last one is frequency. تعالوا نشوف أول حاجة موجودة عندي اللي هي الامبليتيود. Amplitude it means it's the maximum displacement done by oscillating body away from its rest position. يعني هنا الحركة اللي موجودة قدامي في الشيب اللي قدامي ده up down. طب وبعدين هيعمل لي الشيب اللي قدامي شكل الويف اللي موجودة أو شكل الأوسيليشن اللي موجودة عندي. It means what? It means amplitude. هو أنهي جزء فيها الامبليتيود؟ من أول الريست بوينت لغاية الماكسيمم بوينت upward. وزيها من أول الريست بوينت downward. maximum displacement downward. يعني مرة up ومرة down. مرة up ومرة down. It means amplitude. The measuring unit of amplitude is meter or centimeter. لازم اقيسها بالمتر او بالسنتيمتر، مش هينفع اقل من كده. وغالبا لما بنيجي في الاسئله بتاعتنا في الامتحان هنحسبها بالمتر. زي ما انا شايف في الشكل اللي قدامي بتاع البندلم، الامبليتيود منين لفين؟ A to B، وبرضه من البي للA. ما هي لازم يكون ليها اتجاه معين، من الA للB دي the first amplitude. And we have another one from B to A, another amplitude. And from A to C, another amplitude. And the last one is from C to A, it's the fourth amplitude. ما دام فهمنا الامبليتيود يبقى لازم اقول اللي بعديه على طول اللي هو complete oscillation. يعني ايه complete oscillation؟ It is the movement made by the oscillating body when it passes by fixed point on its path of the motion two successive times، مرتين ورا بعض in the same direction. في الشكل اللي قدامنا بتاع البندلم هنعمل ايه؟ هنفهم ايه؟ عندي هنبتدي الموشن بتاعتي، همسك من الاي اللي هي الريست بوينت بتاعتي وهشد البندلم لغايه لما اوصل للبي وهسيبه. ايه اللي هيحصل؟ B to A it is the first amplitude. من الاي للسي again it is the second amplitude. طب رجع تاني من السي للاي دي the third amplitude، تالت واحده. وبعدين من الاي للبي again this is fourth amplitude. يبقى انا كان معايا amplitude 4 amplitudes. بطريقه اسهل 4 distances or 4 displacement. الفور displacement دول عدى كم مره على الاي؟ مرتين. يبقى انا عندي كده اسمها complete oscillation. ما دام عدى البادي اللي oscillating body عدى مرتين على الريست بوينت successive times two successive times it means one complete oscillation. طيب تعالوا نشوف اللي جاي. النوت بتاعتنا بتقول ايه؟ complete oscillation equal 4 amplitudes. خلي بالكوا دي علاقة مهمة جدا ما بين الامبليتيود وما بين الكومبليت اوسيليشن. يعني ممكن تيجي بالعكس يقول لي الكومبليت اوسيليشن ايكوال كام؟ ايكوال 4 امبليتيودز، وعكسها ال1 امبليتيود ايكوال كام؟ ايكوال 1 كوارتر كومبليت اوسيليشن. اصدقائي وصديقاتي، اتكلمنا في الجزء ده من الدرس الاول يونت 1 عن ايه؟ عن concepts of oscillatory motion والgraphical representation of oscillatory motion والconcepts related to the oscillatory motion. طب يا مستر كل شويه اوسيلاتوري موشن، ما احنا لازم نفهمها ولازم نفهم الكونسبت ريليتد تو ذيس موشن. وتعالوا نشوف مع بعض سؤال عن الجزء اللي احنا خدناه المره دي وهنشوف الاجابه بتاعته في الجزء اللي جاي ان شاء الله. ايه هو السؤال؟ Complete the following statement. The movement of a swing is an example of which motion
because it repeats its movement in how many periods of time or which period of time. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من الدرس الأول. Thank you for listening and goodbye. لمزيد من الأسئلة حل تدريبات كتاب الأضواء وتدريبات بنك الأسئلة من خلال اللينك الموجود على الشاشة. ولو في سؤال مش عارف تحله ادخل على موقع أو أبليكيشن الأضواء واضغط على اسأل مدرسك واكتب سؤالك وهنجاوب لك عليه. وما تنساش تشترك دلوقتي على قناتنا على اليوتيوب. خليك متابع، خليك في الأضواء.